तू सब तो पहला घर दे मंदिर विच पूजा भी करनी है ते फिर गीता दा पाठ भी। जी टोली तुसी जिन्नू जो दसना है पापा जी दस दो, पर उन्हें नहीं, पूजा खत्म होने तो बाद। मैं इन्हू इत्थे नहीं देख सकती। चल निकल इत्थों। तान्या अपना ड्रामा बंद कर, हाथ छड़ गीता। मैं क्या हाथ छड़ गीता। पर मल्हार ब्रो चुप, एकदम चुप। तू जिन्नी जल्दी इत्थों चली जावे उन्नी जगह मेरा हाउस रही ते तेरे लिए भी। तुसी जो करना है कर लवो, जिन्ना जोर लाना ला लो। मैं इस घर तो एक कदम भी बाहर नहीं रखांगी, इत्थे ही रवांगी। ਇਹ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਈਓ ਚੰਗਾ। ਕੱਲ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਾਮ ਜੀ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਦੁਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕੰਮੋ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सही गल है दादी जी, हुण तो जो होना सी हो गया। हुण इदां गल करन दा की फायदा? फायदे नुकसान दा तां तैनूं हुण पता लगूगा गीत। प्लीज पापा बस। तू अपनी पूजा शुरू कर गई थी। और तू मेरा जेके मेरा दा रास्ता रोकेगा मल्हार। मैं पहला भी कहा पापा जी, मैं अपनी मर्जी दे नाल नहीं कुछ कर रहा। जे तुसी ये चाहते हो कि मैं तुहाडा राह ना रोका तो मैनू मजबूरी क्यों कर रहे हो अपने सामने खलोन लई? मल्हार हट जा मेरे मुंहों, छड़ दे मेरा रास्ता। नहीं पापा, मैं तुहाडा रास्ता नहीं छड़ सकता, मैं मजबूर हाँ। एदा बार बार इको गल करके तू मैनू मजबूर कर दिता मल्हार। मैं नहीं सी चाहता, पर हुण कोई चारा नहीं है मल्हार। ठीक है पापा जी, जे तुहाडे कोल होर कोई चारा नहीं ना बचा तां ही सही मारो। तुसी मैनू जिन्ना मारना चाहते हो मारो, भावें मैनू जानो ही क्यों ना मार दो, पर गीत नूं इस घर दे विच कुछ नहीं होना चाहिए। ओनू कोई कुछ नहीं कहेगा पापा जी, मेरी गल है ना, कोई गल नहीं। मैनू मारना ना मारो, जिन्ना मारना मारो। आई हेट यू मल्हार ब्रो। मैं थानू नफरत करती हां, बहुत नफरत करती हां। मैनू इस गल दा अफसोस है कि मैं थानू ब्रो कहनी हां। मुझे शर्म आती है सोच के कि भाई दूज ते मैं थोड़े मत्थे ते टिक्का लाया, पर हुण नहीं, हुण मैं भाई दूज नहीं मनाऊंगी, कदे नहीं। ना थोड़े मत्थे ते टिक्का लाऊंगी मल्हार ब्रो। तान्या तेनू पता भी है तू कह की रही है? भाई दूज उत्ते मेरे मत्थे ते टिक्का ना लाउण दा मतलब समझती है तू? हाँ जी मल्हार ब्रो, मैं तो समझती हूँ, पर शायद तुसी नहीं समझते। जे नहीं समझते तो समझ लो, आज तो थोड़ा से मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। जे तुसी इस कुड़ी ना रिश्ता रखना है ना, हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता, तो आई एम सॉरी, फिर थोड़ा तो मेरा रिश्ता नहीं जुड़िया रह सकता। तू पागल हो गई है तान्या? हाँ जी दादी माँ, मैं पागल हो गई हूँ। इतनी पागल कि अपने मल्हार ब्रो ना रिश्ता तोड़ रही है। तान्या हाँ जी मल्हार ब्रो, आज तो थोड़े लिए थोड़ी भैन तान्या मर गई, ते मेरे लिए तुसी मल्हार ब्रो, तुसी मर गए। हुण तो खुश हो गया तू? पैगी तेनू चैन? हे रब्बा, किहो जे रंग दिखा रहे हो तुसी?
मेरा उससे रिश्ते इतने कच्चे हो रिश्ते इतने नहीं कच्चे है मल्हार। रिश्ते कच्चे किते ने इस कुड़ी ने, गीत ने। गीत चली जाए तो मेरा परिवार के रिश्ते ना तोड़, चली जाए तो। माफ करना जेके साहब, पर मैं इत्थे वापस जान नहीं आई। जे मेरे रिश्ते नाल इस घर दे रिश्ते खराब होंदे ने तो ये भी गलतफहमी मैं तुहाडी दूर कर देनी। मेरा इस घर दे किसी भी रिश्ते नाल कोई वैर नहीं है। जे वैर है तो तुहाडे हंकार नाल, ते तुहाडा हंकार तोड़न वास्ते मैनू माता रानी ने इस घर च भेजिया है। ते तोड़ा पुत्र मैनू अपनी वोटी बना के इस घर दे विच लेके आए ने। ताजो मैं इस घर दे लोगों का दिमाग सही कर सका। ते जब तक मैं इस घर दे लोगों का दिमाग नहीं ना सही कर देंदी, मैं इस घर चो किते नहीं जावांगी, किते भी नहीं जावांगी। तेरे कहने का मतलब की है गीत ढोली? तू साडे सारे दा दिमाग ठीक करेंगी? क्यों? तेनू की लगता है तेरे हिसाब नाल साडे सारे दा दिमाग खराब है? नहीं भूआ जी, दिमाग नहीं खराब, तुहाडे सारिਆਂ ते अमीरी दा फितूर चढ़िया होया। ताही तां तुसीं बंदे नू बंदा नहीं समझदे। तेनू ही मैं चंगी तरह समझदी है गीत। तू सीधा सीधा क्यों नहीं कहंदी कि तेनू इन्ना सोहना मुंडा मिल गया, तेने पैसे वाला घर मिल गया, तेरा को दिल करूगा इत्थे जान दा? साडे सामने खड़े होके वड्डे वड्डे भाषण देना तो कोई मतलब नहीं बनता तेरा। होर की कमो दीदी, छोटे घरां दी इदां दी कुड़ियां होर करदियां भी की ने? बस वड्डे घर दा सोहना सुनक्खा या ठीक ठाक भी होवे, बस मुंडा मिलना चाहिदा इन्हां नूं। फिर उन्हां दे उत्ते डोरे पांदियां ने। गीत तैनू की लगदा है ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ? मेरे वर्गी कुड़ियां? वाह चाची जी वाह, तुस तां मैनू इस घर च आउंदे यही सिखाउण लग गए कि इस घर दी नूंहां नूं किद्दां दे बोल बोलने चाहिए। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ कि मैं तुहाडे पैसे ढेले करके इस घर विच आई हां, है ना? यही लगदा ना तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ कि तू अपनी खूबसूरती का जादू मल्हार उत्ते चलाए मेरा परिवार की दौलत देख के। ठीक है चाची जी, जे तुहानूं यही लगता है कि मैं मल्हार साहब जी उत्ते अपनी खूबसूरती का जादू चलाया, तो अज मैं तुहाडे सारे सामने एक गल कहनी कि जदों तक वड्डे साहब जी जे के मेरा मैनू इस घर दी नूंह नहीं मान लेंदे, उदों तक मैं मल्हार साहब जी नूं अपनी खूबसूरती दे नेड़े नहीं आउण दांगी। एक नवे विआह जोड़े वर्गा रिश्ता साडे च नहीं रहेगा। करी जा वड्डियां वड्डियां गल्लां, कही जा सानू। उदां भी तैनू मल्हार नाल की, तेरी नज़र तां मेरा परिवार दी दौलत उत्ते है। थोड़ा ये भी वहम मैं दूर कर देनी है चाची जी। बड़ा मान है ना तुहानूं अपने पैसे ते, दौलत शोहरत ते, सोने चांदी दे गहणियां ते। ठीक है फिर आज मैं माता रानी सामने एक होर सौं खानी हूं, उदों तक मैं इन्हां विचों किसी भी चीज नूं हथ नहीं लावांगी। हुण ठीक है ना चाची जी? क्यों जेके हुण तेरे मुंह विचों जुबान नहीं निकलदी पई? गीत ने बोलती बंद करती है ना तेरी। रब जाने कदों तुहाडे सारियां दी अखां खुलणगियां, कदों तुहाडी अकल ते पिया पड़दा हटूगा। थानू तां शर्म भी नहीं आती, भोरा शर्म नहीं, पर मैनू जरूर शर्म आती पई है।
ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡੰਗਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸ਼ਿਕੰਜਰਾ ਮੇਰਾ अपनी जुबान ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਪੈਰ ਹੀ ਮਨਹੂਸ ਨੇ। ਜਦ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਰਜੇਸ਼ दादी माँ की हो रहा आखिर हो की क्या मैं रहा उससे क्यों गुस्सा चढ़िया अपनी वोटी की गल सुन के? बुरा लग गया तेनू? गुस्सा तो नहीं दादी माँ पर गीत नूं की लोड़ सी इहो जी सौं खाण दी। मैनू पता है बच्चिया, नवा नवा विआह होया है ना, गल चंगी नहीं लगी ना तेनू अपनी इन्नी सोहनी वोटी दी। पर यकीन रख बच्चिया, ये ओदी तपस्या है ते तू देखी बच्चिया, ओदी ये तपस्या एक दिन जरूर पूरी होएगी ते वो तेनू इन्ना प्यार करेगी, इन्ना प्यार करेगी कि तेरा सारा गुस्सा भुल जाना। पर तेनू ओदा साथ देना पेगा बच्चिया, साथ देना पेगा। मैं देंगा दादी, मैं गीत दा साथ जरूर देंगा। मैनू गीत की तपस्या उत्ते नाज है। मैं गीत दे नाल हां दादी, गीत दे नाल हां। बहुत प्यार करता मैं उन्हें। आई लव हर। गीत है टाइम उदास होता नहीं है। अच्छा तो तेरी नवी जिम्मेवारी शुरू हुई है, किते भूलते नहीं गई। आज तेरी पहली रसोई है। मामा जी, मामा जी, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਬਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਵਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਿੰਨੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇ, ਦੱਸ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, 2 ਵੱਡੇ ਪੈਕ ਆਏ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਮਿਠਾਈ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ? ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਾਈਫ ਗੀਤ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸਰਵ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣਗੇ ਵੀ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਵਾਏਗਾ ਮਲਹਾਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਜੇਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਬਟ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਤੇ ਗੀਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੀਤ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਕੱਲਾ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। पहली रसोई? केदी पहली रसोई की गल कर रहे हो पापा? ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਾਪਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਗੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਹੁਣੇ ਤਾਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਨਾ ਕਿ ਗੀਤ ਦਾ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸ਼ਗੁਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੰਨੀ, ਜੇ ਪਾਪਾ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਗੀਤ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਗਿੰਨੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਖਿੱਚ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਨਾ? ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗਿੰਨੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਗਿੰਨੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੈਲਫ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੀ। ਰੁਕ ਜਾ ਤਾਨਾ। ਰੁਕ ਜਾ ਕਿੰਨੀ, ਹੁਣ ਤਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ हाँ लड़ाई करेगी हो मल्हार नाल, पर हुण जाके भी इस लड़ाई नू कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तान्या मेरी बेटियां मेरी मेरे वांग जदों कोई ओदी अणख नू वंगारदा ना वो सहन नहीं कर सकती। सामने वाले नू सबक तां फिर सिखाना ही हुंदा ना तान्या ने। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੂਟ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਮ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਟ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਗਿਫਟ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ਼ਨ। ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਨਾ? ਤੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ? ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ ਦੇ। ਬੈਗ ਹੁਣੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਨੇ, ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਾ ਦੇ। ਬਟ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸੂਟ ਫੜ ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆ। ਬਟ ਤੂੰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਟ ਕਿੰਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗਿੰਨੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਆਕਾਸ਼, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਤਾਨਿਆ, ਤਾਨਿਆ। हाँ जी बेटा जी, कौन हो
ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਆ, ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਨਿਆ ਆ। ਤਾਨਿਆ? ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਝਟਕਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੋ। ਬਸ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਨਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾ ਆਕਾਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਤਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਖਿਲਾਰ ਕੋ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? I said ਨਾ, no ਬੇਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਲੀਨ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਲੀਨ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਮ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਸਲਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਇਹ ਇਨਸਲਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ? ਵਾਹ, ਜੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਗ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਨੀਆ ਮਹਿਰਾ ਆ, ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤਾਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਪਰ ਤਾਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं बोलता मैं कुछ, पर तुहानू देख के एक गल समझ आ रही है मैनू कि मैं बहुत सियानप की है कि मैं आज तक ब्याह नहीं कराया। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? है कि जे मैं भी ब्याह करा लेंदा तो मेरी भी औलाद तुहाडे वर्गी बदतमीज निकलदी ते मैं तां जिउंदा जी शर्म नाल मर जांदा। ਸ਼ਟ ਅਪ ਮਿਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ਼ਨ। ਤਾਨਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਾਸ਼ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। हाँ सारा सामान ना इत्थे रख दो। शाबाश, ठीक है। डिब्बी सारा समान आ गया? हाँ जी दादी माँ, सारा सामान आ गया। ते जे तुहानू कोई होर भी लोड़ आ ना तो वो भी दस दिओ, वो भी मंगा लांगे। जे किसी चीज की लोड़ पई वो भी दस देंगी। पर दादी माँ ऐ तां दसो कि बनाना की आज? आज तां बड़ा खास दिन है। तू दस तू की खाना, वही बन जाऊगा। पर गीत भाभी सारा कुछ कल्ले किद्दां बनाएंगे? ओहो तू तो कमली है बच्चिए। पहली रसोई का शगन तां नवीं नूं ने हथ ला के माड़ा जिहा करना हुंदा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। आ जा तू भी हस लै। तू पता नहीं क्यों नहीं हसदी खेड़दी, हर वेले इधर दियां उधर करदी रहनी है। तू भी कदी हस लिया कर। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਲਈ ਉੱਧਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मेरे हसन नाल केड़ा काम रुक गया इस घर दा? ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਈ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਈ ਦਾ ਫਿਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲੀ ਨੇ ਕਰਨਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਡਿੱਪੀ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਪਾ ਲਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ? ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ। ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ। ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਪ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈਆਂ ਤੂੰ? ਜੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ। ਗੀਤ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੀਤ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਖਾ ਲਈ ਤੂੰ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣੀ ਆ ਮੈਂ। ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈ। ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਅੱਜ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਨੱਚ ਗਈ ਹੈ? ਬਿੱਲੀ ਨੀਚੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲੇਗਾ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਲਣਾ ਕੰਮੋਂ?
ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਸਦੇ ਰਸਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਲਣਾ? ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲੇਗਾ, ਬਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਤੇਰੇ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਗਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦੀ। ਦੇਖਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜਦਾ ਉਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮੋ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਗੀਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮੋ? ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਡਾਇਮੰਡ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਅਰਸ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਭਾਜੀ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ, ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਅਰਸ਼ੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ ਕਿ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਕਵਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਇਮੰਡ ਜੀ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੁਣਨਗੇ? ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਉਹਨੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੀਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਥਈਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਕੰਮੋ। ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ? ਹੋਰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਧੇ ਪੁਆੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਜੇਕਰ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਈ ਜਾਓ ਪੰਗੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸ਼ੁਕੰਤਰਾ ਮਹਿਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰੋ ਨਾ ਡਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੁਕੰਤਰਾ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
इस घर विच अज कोई भी पकवान नहीं पकेगा। कदे अपने आप वाल भी निगाह मार लिया कर जेके, कदी शीशा ही देख लिया कर। तेरा हंकार हुण इन्ना वध गया है कि तेनू मेरा हाउस दी रसोई तक आना पै गया है, वो भी मेरे नाल लड़न वास्ते। और नाले मैं किहड़ा अपनी मर्जी नाल आया रसोई विच। मैनू कोई शौक भी नहीं है जनानी दे कमां विच दखल देण दा। मैनू तां मजबूर कर दिता अज तुसीं मैनू इत्थे आके रसोई दे कमां विच दखल देण लई। मैं तेनू की कहा, मैं तो अपना ही काम करदी पई हां। तेरा पता नहीं क्यों ढिड दुखी जांदा। ढिड दुखदा मेरा क्योंकि मैनू मेरा हाउस की इज्जत का ख्याल है, पर शायद तुहानू मेरा हाउस की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। ताइयां तो तुसीं मेरा हाउस की रसोई विच शगन बिहार करने की तैयारियां करते पे हो। पर एक गल याद रखना, जिहदे शगन बिहार दी तुसीं तैयारियां करते पे हो ना, ओहदे हत्थों बनया है कोई भी पकवान इस घर का कोई भी मेंबर नहीं खाएगा, ते ना ही कोई इस घर का मेंबर ओहदा कोई मुंह जुटा कराएगा। तो फिर ठीक है ना, चल जे किसी ने गीत का बनया खाना नहीं खाना तो मैं आपे बना दिनी आ सारा खाना। उदा भी नवीं नूं ने तो शगन नहीं करना हुंदा, कड़छी हिला दूगी माड़ी जी, बाकी खाना मैं आपे बना दूंगी। चल डिब्बी लियाओ सब्जियां, मैं आप कटती हूँ, मैं बनानी है खाना। आज इतने कोई सब्जी सुब्जी नहीं कट्टी जाएगी, कोई चूल्हे से दाल नहीं तरी जाएगी। समझ गए शकुंतला मेहरा जी? जा जा अपना काम कर, मैं तो आज सारा कुछ बनाऊंगी। मैं क्या ना शकुंतला मेहरा, तुसी कुछ नहीं बनाओगे। तेनू सुनिया नहीं, मैं क्या मैं तो आज सारा कुछ बनाऊंगी। सारे पकवान बननगे आज मेरा हाउस विच। कुछ नहीं बनेगा इत्थे। चुप। मैं भी देखता तुसी किस तरह बनाने हो इस घर विच कोई पकवान। जेके भाजी रहन दियो तुसी। हाजी मैनू ना रोकी, कमो हट जा पीछे। ना रहेगा बांस से ना बचेगी बंसरी। एक ही बदतमीजी है जेके। तुसी जो मर्जी समझो इनू, पर मेरा हाउस विच गीत वास्ते कोई शगन नहीं होएगा। एक बार जो मैं कहना सी कह दिता, कोई पहली रसोई नहीं होगी इस टोली दी कुड़ी दी। तेरे वाली तो हद ही हो गई है जेके। हुण तू सब्जियां दी टोकरियां नूं भी लत्तां मारन लग गया है। की हो गया तेरी अकल नूं? दिमाग ही खराब हो गया तेरा तो। हाँ दिमाग खराब हो गया मेरा। अज तो सिर्फ शुरुआत है, तुसी मेरा दिमाग खराब होकर देखे कितने है। और तुसी तो सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारी चहेती गीत दा हशर की करांगा। देखो मैं हशर की करदा जी। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਕਵਾਨ ਬਣਨਗੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ? ਜੀ ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਨਈ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਚਾਅ ਤਾਂ ਚੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਹਾਰ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲ ਗੀਤ, ਮੈਂ ਮਲਹਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਸੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਏ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੀ। ਘਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਕੜਛੀ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। देख लै जेके, आही निशानी हुंदी है सुचज्जियां नूहां दी। शुक्र कर रब ने तैनू ऐनी सुचज्जी नूह दित्ती है। पर अज तुहाडी ये सुचज्जी नो इस घर विच कड़छी नूं भी हथ नहीं ला सकेगी। देखी जाओ तुसी। हाँ टोली दी बच्ची, तू केड़े हक नाल मेरा परिवार विच खाना बनाने लगी सी? आ लो,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ। ਚਾਚੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਦੂਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਘਰ ਉੱਤੇ? ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ? ਗੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਗੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਬੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਮੰਡ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਾਪਾ। ਜੇਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੀਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਲਹਾਰ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ, ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਮਲਹਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਵੇਂ। ਵਾਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਨਾਲੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਮੁਰੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮੁਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭੂਆ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਚਲੋ ਨਾ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਇਹਨੂੰ? ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਬੋਲ ਹੁਣ, ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੰਮਾ ਬੁਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਲਹਾਰ। ਪੁੱਛ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਹ? ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਗੀਤ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੀਤ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭੂਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਰੁਕ ਜਾ ਗੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੱਟਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। की टोली तेरी जुबान को ज्यादा लंबी नहीं होगी? मेरा हाउस ते जवाइयां वास्ते एड्डी वड्डी गल करन दी हिम्मत अज तक किसे दी नहीं पाई। तू जो भी कहना सी ना कह दिता है कि जे तू हुन कुछ भी मेरे पापा जी बारे कोई भी गल कीती ना, मेरे तो बुरा कोई नहीं होवेगा। वैसे गिन्नी, गीत ने कुछ गलत किया नहीं, बिल्कुल सही था कह रही हो। बट क्यों? भावे सच ही होवे, बट ये मेरे पापा जी नाल ऐसा गल किदां कर सकदी है? जे ये गल है ना गिन्नी, फिर पहला अपने पापा जी नु समझा कि एक औरत दे नाल किवें गल करी थी। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਲਹਾਰ ਵੀਰ ਜੀ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਗੀਤ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਣਖ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ। ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ठीक है बड़े साहब जी, मैं बाहर जाके कमाई करके ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ? ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸੌਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ। ਸੱਚੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? हाँ जरूर, पर पहला एक ही टोली कुछ कमा के लेके आवे, वो भी 12 घंटे दे बिच बिच। जे तू 12 घंटे दे बिच बिच कुछ कमा के इस घर विच बना देंगी तो मैं भी अपनी जुबान तो नहीं मुकरांगा, पर सिर्फ 12 घंटे। याद रखी।